Hello students and I welcome you all in this channel of economics। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ समस्यावां। अर्थ व्यवस्था दियां केंद्री समस्यावां। देखो बेटा, अगर आप इस चैप्टर को समझना है या इस चैप्टर के अंदर आप एक अर्थ व्यवस्था दियां किहड़ियां-किहड़ियां केंद्री समस्यावां आने वालियां ने उन्होंने समझना है तो आप सब तो पहला जिवें आप हमेशा करते हैं आप इस चैप्टर के नाम को डिस्कस करांगे। अगर आप इस चैप्टर के नाम को सही तरीके नाल समझ गए तो आपको सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो अपने आप समझ आ जाएंगियां। तो हमेशा की तरह आप हर जो नाम लिखा है इनका एक वर्ड जो है वो पकड़ांगे, उनके तो आप इनका नाम जिहड़ा है वो क्लियर करांगे। तो सब तो पहला जिहड़ा शब्द आता है वो आंदा है अपने सामने अर्थव्यवस्था। देखो आप इस तो पहला अर्थशास्त्र बारे गल कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स की है। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स जिहड़ा है वो एक सब्जेक्ट है। केड़ा सब्जेक्ट है? एक साइंस सब्जेक्ट है ते नाल दे नाल एक कला का सब्जेक्ट है। यानी इकोनॉमिक्स जिहड़ा है वो एक विज्ञान भी है ते इकोनॉमिक्स एक कला भी है। जिहड़ा की करदा है, जिहड़ा आपां नूं इह दसदा है कि अपनियां जरूरतां जिहड़ियां ने वो बहुत ज्यादा ने, अपने कोल साधन जिहड़े ने वो बड़े घट ने, जिहड़े अपने कोल साधन ने आपां उहनूं कई तरीके नाल वरत सकदे हां, जिस करके अपने सामने चोण दी समस्या आंदी है। तां एक अजिहा सब्जेक्ट जिहड़ा उस चोण दी समस्या नूं हल करन दे विच अपनी मदद करता है, उस सब्जेक्ट नूं आपां नाम दित्ता सी अर्थशास्त्र या उहनूं आपां नाम दित्ता सी इकोनॉमिक्स। पर हुण जिहड़ा अपने सामने शब्द है वो अर्थशास्त्र नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स होता एक सब्जेक्ट है। जो अपने सामने शब्द अपन सामने नजर आ रहा है वो है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। जिवें आपां अर्थशास्त्र नूं इकोनॉमिक्स कहंदे हां, उवें ही आपां अर्थव्यवस्था नूं इकोनॉमी कहांगे भी इकोनॉमी की चीज हुंदी है। देखो आम तौर पे अगर मैं एक आम बंदे को पूछा कि इकोनॉमी की चीज है तो की कहेगा? वो कहेगा इकोनॉमी का मतलब होता है एक क्षेत्र हो सकता है। जिवें मैं कहना कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी, तो कहेगा कि आप की करते हैं भारत का नक्शा ले लेने तब भारत के नक्शे दे विच जेड़ा एरिया भारत के अंदर आंदा है वो की है, वो सारा भारत की अर्थव्यवस्था है। यानी अगर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर तो लैके ते हेठा कन्याकुमारी तक जितना भी एरिया भारत के नक्शे दे विच आ रहा है, लोकी कहेंगे कि वो की है, वो भारत की अर्थव्यवस्था है। पर ये जवाब गलत है। जदों भी आप अर्थव्यवस्था बारे जानकारी देनी है, पहली चीज जिहड़ी आप अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि जिहड़ी अर्थव्यवस्था है वो कोई एरिया नहीं हुंदी। मतलब जिहड़ी अर्थव्यवस्था है उनदे तो मतलब कोई खेतर नहीं है भी ये खेतर इत्थों लैके इत्थे तक चलण वाला है। जदों आप अर्थव्यवस्था की गल करनी है तो अर्थव्यवस्था तो अपना मतलब जिहड़ा है वो की होएगा, एक सिस्टम तो होएगा यानी एक प्रबंध तो होएगा। पहली चीज जो याद रखनी है वो ये रखनी है भी अर्थव्यवस्था की है एक प्रबंध है, एक सिस्टम है, एक तरीका है, कोई एरिया नहीं है, कोई खेतर नहीं है। हुण प्रबंध या सिस्टम किस चीज का आपां शुरुआत विच गल कीती सी भी जदों भी अपने सामने कोई ना कोई समस्या आएगी, जिन्हों आपां आर्थिक समस्या कहा सी। आर्थिक समस्या केड़ी? जिन्हों आपां चोण दी समस्या कहा सी भी जरूरतां ज्यादा ने, साधन घट ने। जिहड़े साधन ने उन्हों आपां कई तरीके नाल वरत सकदे हां। तां अपने सामने की होएगा? चोण आएगा, आपां नूं चुनाव करना पेगा भी जो मेरे कोल साधन ने मैं उन्हें किहड़े तरीके नाल वरतां, मैं उनकी सब तो वधिया वरतों किवें करां ताकि मैनूं वध तो वध संतुष्टि मिले, मेरियां वध तो वध जरूरतां जिहड़ियां ने वो पूरीआं हो जाण। तां अपने सामने की है एक चोण दी समस्या आएगी।
ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਚੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ। ਨੰਬਰ 2 ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ। ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨੋਮੀ। ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, इकोनॉमी कोई क्षेत्रफल नहीं है, बल्कि इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था तो अपना मतलब एक अजिहे सिस्टम तो हुंदा है जेड़ा अपनियां अलग अलग समस्यावां जिहड़ियां आपां नूं आंदियां ने उन्हां दे बारे फैसले लैंदा है। मतलब एक अजिहा प्रबंध जिंदे हाथ विच फैसले लैण दी ताकत हुंदी है, उस प्रबंध नूं आपां की कहंदे आ, अर्थव्यवस्था। हुण आपां अगले वर्ड ते चलदे हां। हुण आपां अर्थव्यवस्था का मीनिंग क्लियर हो गया कि अर्थव्यवस्था जड़ी है वो की चीज होती है। नंबर 2 देखो, केंद्री। केंद्री मतलब केंद्र वाली, केंद्र मतलब विचकार वाली। अगर आपां एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, हुण इस सर्कल दा एक ही केंद्र होएगा जो कि आ है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਤਲਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। यानी हरेक अर्थव्यवस्था चाहे वो पूंजीवादी है, चाहे वो समाजवादी है, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, चाहे तब विकसित है, चाहे विकासशील है, चाहे अल्प विकसित है, जो मर्जी है, ये अजिहियां समस्यावां ने ਜਿਹੜੀਆਂ हरेक अर्थव्यवस्था ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, मतलब हरेक अर्थव्यवस्था ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। कई अर्थ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ 4 ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। आप
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਧਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਰੇਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। यानी ये जरूरी नहीं हैगा भी हरेक देश में की होएगा गरीबी होएगी, हरेक देश की होएगा बेरोजगारी होएगी, हरेक देश की होएगा कीमतां वध रही होंगियां, हरेक देश की होएगा जनसंख्या वध रही होएगी। जरूरी तो नहीं हैगा ये चीज ता एना जिहड़ियां चीज़ां ने एनु आपां सिर्फ समस्यावां कह के ही जिहड़ा है वो अपनी गल खत्म कर दिंदे आ। ये समस्यावां केंद्री समस्यावां नहीं हैगियां। केंद्री समस्यावां हैगियां किहड़ियां ने फिर मतलब ये अजिहियां समस्यावां होणगियां ਜਿਹੜੀਆਂ हरेक तरह की अर्थव्यवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ मतलब वो पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है, विकसित है, विकासशील है, अल्प विकसित है, उनके ते निर्भर नहीं करदियां। ये सारियां अर्थव्यवस्थावां दियां सांझियां समस्यावां ने। तुसी केंद्री ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਰੋ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਡਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਰੋ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ उत्पादन किया जाए। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਲਾਈਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇ। क्यों उन्हें समस्या क्यों आई? क्योंकि हरेक अर्थव्यवस्था दे सामने दो तरह ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब हरेक अर्थव्यवस्था ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ मतलब ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਵੀ ਹਰੇਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। मतलब ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਤੇਗਾ? ਉਪਭੋਗਤਾ। ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਐਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ। ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਾਰਕਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਕੇ? ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਮਾਰਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੀ ਨੇ? ਘੱਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਘਟਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਬਣਨਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ
ਪਏਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ B ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਈਦਰ ਔਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਲਾਤੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕ। ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਰਤ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਤਕਨੀਕ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੂੰਜੀ ਤਕਨੀਕ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ ਵਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿਰਤ ਤਕਨੀਕ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਤਕਨੀਕ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂੰਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। यानी जो आप उत्पादन करना है वो आप किसके वास्ते करना है। जो उत्पादन किया जाएगा यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं का या पूंजी वस्तुओं का वो आप किसके वास्ते करना है। हुण की होएगा आम तौर पे इहदे विच कन्फ्यूजन होती है जो किताबां लिखदियां ने कि उत्पादन किस ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਮਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਟਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਮਕ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਮਕ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਭ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲਾਭ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਕਰਨੀ मतलब देखो उत्पादन करना है, उत्पादन ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਆਜ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਗਾਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੰਡ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ